बंद बंद पूरा बंद। दशमकक्ष्यायाः वार्षिकपरीक्षा तत्र विज्ञानस्य पत्रं तु प्रायः अद्यावधि गुजरातीभाषायामेव लिख्यते। तस्यापि अंकाः 80 अंकाः। तत्र प्रथमप्रश्नः यथा पूर्वं 16 अंकानाम् एकस्य कृते एकः अंकः, एकस्य कृते 4 अवकाशाः अपि वर्तन्ते। प्रथमं योग्य विकल्प पसंद करी નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો। 16 માર્ક। આ પુષ્યનું ફળ કથન કેવું છે? आयुष्य સારી, આયુષ્યનું ફળ કથન કેવું છે? जटिल જટિલ। ઓકે। ભારત દેશ ડેશ પ્રધાન દેશ છે? कृषि प्रधान देश। यस। गौतम सूत्र अनुसार કેટલા સંસ્કારો છે? 40। 40 हाँ, गौतम सूत्र अनुसार 40। ओके। गौतम सूत्र महर्षि अंगिरा अनुसार 25 અને મનુસ્મૃતિ अनुसार 16। 16 ओके। આયુષ્યનું ફળ જટિલ જટિલ છે ને? ઓકે। ક્ષય માસ અને વૃદ્ધિ માસમાં લગ્ન કરવા નિષેધ છે। કેવા છે? નિષેધ હા, નિષેધ છે। હૈદરાબાદમાં કઈ ગાયને સૌથી વધુ દૂધ આપવાનો એવોર્ડ મળેલ છે? एक्चुअल आंसर देवनी, पर मैंने मेवाती लिखा है तो गलत है। पेपर में गलत है, अब पता चल गया। अच्छा, ओके। હંમેશા ગાયના કેટલા आंसर આચળનું દોહન કરવું જોઈએ? 2 आंसर में 2 આચળ। લીમડાના તેલનો ઉપયોગ કયા પાકના ઉત્પાદનમાં થાય છે? कपास। ભૂવિજ્ઞાન જ્યોતિષી यही है કે 1 તોલામાં કેટલા ગ્રામ આવે છે? 10 एक्चुअल आंसर, मैंने 50 लिखा है તો मार्क्स गया उसमें। ગયા। શરદ ઋતુમાં પ્રકોપ થાય છે ડેશ પ્રકોપ થાય છે? पित्त। યોગના આદિ આચાર્ય કોણ છે? हिरण्यगर्भ। અચ્છા। આપણા શરીરમાં કેટલી નાડીઓ આવેલી છે? 72,000। ઓકે। ડિસેમ્બરના દિન તરીકે ડેશ દિન તરીકે ઉજવાય છે? विश्व एड्स दिवस। સહી ના? કેન્સરના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર છે? 5। कौन सा पता है क्या? कार्सिनोमा, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर और एक ब्रेन कैंसर। नहीं, वही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। ओके। और एक रोग प्रतिकारक शक्ति में होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। ઓફિસમાં પાણીની વ્યવસ્થા કઈ દિશામાં હોવી જોઈએ? ईशान। જન્મકુંડલીમાં કયું સ્થાન સુખનું સ્થાન છે? ચોથું। યંત્ર એ ડેશનું વ્યક્ત સ્વરૂપ છે? प्रतीक। तो 16 में 2 गलत है, टोटल आपको 14 मार्क मिलेगा नहीं? ओके। देन विभागनी विगतने बी અને बी विभाग साथे जोड़ो। 4-4 मार्क का 2 है, 8-8 मार्क का 2 है, टोटल 16 अंक है। ओके। 4-4 मार्क का 2 मतलब 8 मार्क्स है टोटल। ओके, 4-4 मार्क का 2 है, हाँ। टोटल 8 मार्क का है। सुआ दूध અને પાણી। ओके। बंको रियल आंसर तेल, बट मैंने मोरस लिखा है तो गलत।
ફૂલનું फूलू फूलू ફૂલું. रियल आंसर मोरस, मैंने गोमूत्र लिखा है तो वो भी गलत, उल्टा पुल्टा हो गया। एक और आंसर है वो भी गलत। આંચળામાં ફોલ્લા. ऑप्शन दीजिए। ગોરસ, ગૌમૂત્ર, તેલ, दूध અને પાણી. हैं फूलू तीसरा हो गया. चौथा आंचड़ाમાં फोला, फोल्ला. उसमें गोमूत्र आंसर आता है। वो सही लिखा है, सामने ही. हाँ पर मैंने गलत लिखा है। ये भी गया. हाँ 3 मार्क्स गए, टोटल 5 मार्क्स गए। तो नहीं बाकी है। 3 मार्क गया, इसमें एक ही एक आया. ओके. मूलधार, मूलाधार. पृथ्वी, ओके. अनाहत, वायु, अधिष्ठान, स्वाधिष्ठान. अग्नि, यस. सहस्रार, अवकाश, और ગ્રહ સંબંધોના કુલ કેટલા પ્રકાર છે? 4 પ્રકાર છે। હમ. ગ્રહ સંબંધોના કુલ 4 પ્રકાર છે: સ્થાન સંબંધ, દૃષ્ટિ સંબંધ, સાહધર્મ્ય સંબંધ અને યુતિ સંબંધ। ઓકે. ઔષધિઓનો રાજા કોણ છે? औषधियों राजा चंद्र છે। और आगे क्या लिखा? एक वाक्य में उत्तर है। વિવાહના કયા પ્રકારને મધ્યમ વિવાહ કહેવામાં આવે છે? વિવાહના ગાંધર્વ વિવાહને મધ્યમ પ્રકારના વિવાહ કહેવામાં આવે છે। ઉત્તમ નંદીના ખભા ખભા કેવા હોય છે? ઊંચા। ઉત્તમ નંદીના ખભા ઊંચા હોય છે। વમન કોને કહે છે? વમન એટલે ઉલટી। મોં દ્વારા શરીરને દોષ અને રોગોને બહાર કાઢવાની ક્રિયાને વમન કહે છે। વિટામિન સી શામાંથી મળે છે? ખાટા ફળો, લીલી શાકભાજી અને કઠોળ। ઓમકારને કયો મંત્ર પણ કહેવાય છે? પ્રણામ મંત્ર પણ કહેવાય છે ઓમકારને। પ્રસાદ મંડન ગ્રંથમાં કુલ કેટલા અધ્યાય છે? प्रसाद मंडन ग्रंथ में कुल 8 अध्याय है। तो 8 आपने लिखा है, 8 लिखना था, लिखना भी है, तो इसलिए 8 मार्क आपको मिल गया। ओके। बाद में पहला दूसरा માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો। 4 लिखे, કોઈ પણ 5। 5 हाँ 5 लिखे, लास्ट 5 लिखे, सॉरी लास्ट 5 लिखे, मतलब पहले 2 नहीं लिखे। हाँ पहले 2 नहीं लिखे। तफावत आपो। सीमन संस्कार અને વિદ્યારંભ संस्कार नहीं लिखा है। तफावत आपो। विटामिन B1 અને विटामिन B2 वो भी नहीं लिखा है। वैज्ञानिक कारण आपो। અળસિયા ખેડૂતનો મિત્રો છે। અળસિયા જમીન પર આવતા જ જમીનને પોચી બનાવે છે, જેના કારણે ઓછા પાણી મળતા પણ પાકની ગુણવત્તા સારી રહે છે। અળસિયાના વિષ્ટા એ ઉત્તમ ખાતરના તરીકે કામ કરે છે, જેના કારણે સારા ગુણવત્તાયુક્ત અને સાત્વિક આહાર પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે પાક પ્રાપ્ત થાય છે। માટે અળસિયા ખેડૂતોના મિત્ર છે। અળસિયા मीन्स अड़सिया वो अर्थवर्म जैसा आता है ना जो। हो वो तो वैका आपो। वैज्ञानिक कारण आपो। वैज्ञानिक कारण आपो। મંદિરમાં આપણને અદ્ભુત શાંતિનો અનુભવ થાય છે। વાસ્તુશાસ્ત્ર મુજબ અર્થાત શાસ્ત્રીય રીતે મંદિરના બાંધકામ અને મંદિરના રચનાની વૈજ્ઞાનિકતા અને આપણા ભગવાન પ્રત્યેના શ્રદ્ધાનો સુમેળ મંદિરના પરિસરમાં થવાના કારણે મંદિરના પરિસરમાં અદ્ભુત શાંતિનો અનુભવ થાય છે।
यही है ना वहाँ भी। મેળાપકો કેટલા છે? क्या क्या? 8 મેળાપકો છે. વર્ણ, વશ્ય, તારા, યોની, ગ્રહમૈત્રી, ગણમૈત્રી, ભકુટ અને નાડી. વાહ. ઓમકારને નાદબ્રહ્મ કહેવાય છે. ઓમકાર એ કોઈ ટકરાવ, આહત અને ઘર્ષણ વગર ઉત્પન્ન થયેલો મહાન ધ્વનિ છે. તે આહત વગર ઉત્પન્ન થવાના કારણે તેને અનાહત અથવા નાદબ્રહ્મ ધ્વનિ પણ કહેવાય છે. વાસ્તુ દોષના પ્રકાર કેટલા અને ક્યાં ક્યાં? વાસ્તુ દોષના મુખ્ય 3 પ્રકાર છે. રચનાકીય દોષ, શાસ્ત્રીય દોષ અને આસપાસના પરિબળોના દોષ. ओके, 5 लिखा है यहाँ पे, आपको 10 मार्क प्राप्त होगा. व्याकरण दोष तो नहीं होगा ना? ગુજરાતી में व्याकरण दोष नहीं होगा. નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ ટૂંકમાં આપો. કોઈ પણ 3 માર્કનું છે, 2 પ્રશ્ન છે, 6 માર્કનું છે. પ્રતિષ્ઠા માસ વિચાર જણાવો. ફાગણ, વૈશાખ, માઘ, જ્યેષ્ઠ માસમાં કોઈ પણ દેવી અને દેવતાઓની પ્રતિષ્ઠા થઈ શકે છે. ખાસ શ્રાવણ મહિનામાં શિવજીની, આસો મહિનામાં દેવીજીની, મૃગશીર્ષમાં વિષ્ણુ ભગવાનની અને પોષમાં અન્ય દેવતાઓની પ્રતિષ્ઠા શુભ ગણાય છે. નસ્થ ક્રિયાના લાભ જણાવો. નસ્ય ક્રિયા, સારી નસ્ય, વહાં पे गलत है, मुद्रण दोष है. બોલો. નસ્ય ક્રિયાથી માથાનો દુખાવો, માથાને લાગતા રોગો, દાંતને લાગતા રોગો, કાનને લાગતા રોગો, ગળાને લાગતા રોગો દૂર થાય છે. માથું એકદમ હલકું, નસ્ય ક્રિયા કરવાથી માથું એકદમ હલકું થઈ જાય છે. નાસિકાઓના નસકોરા ખુલી જાય છે. શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા એકદમ નિયમિત અને લયમાં ચાલે છે. શરદી અને કફમાં પણ નસ્ય ક્રિયા દ્વારા રાહત પ્રાપ્ત થાય છે. વેરી ગુડ. પ્રત્યાહાર સમજાવો. સ્વવિષયા સંપ્રયોગે ઇવેન્દ્રિયાણામ પ્રત્યાહારઃ. આ પ્રત્યાહારનું લક્ષણ છે. ભાવાર્થ, પોતાના ઇન્દ્રિયો તરફ ઇન્દ્રિયોનો પોતાના વિષયો સાથે સંબંધ ન રહેતા તે ચિત્તનું અનુકરણ કરે છે, તેને પ્રત્યાહાર કહેવાય છે. આપણા શરીરમાં 5 ઇન્દ્રિયો આવેલી છે. તે તથા જીભ, નાક, આંખ, કાન અને ત્વચા. પ્રતિ પ્લસ આહાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રત્યાહાર. પોતાના વિષયો તરફ વળેલી ઇન્દ્રિયોને વિરુદ્ધ દિશામાં અર્થાત ચિત્ત તરફ કે મન તરફ વાળવી તેને પ્રત્યાહાર કહે છે. પ્રત્યાહાર સિદ્ધ થવાથી ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ સિદ્ધ થાય છે, જેથી અંતરંગ યોગ સિદ્ધ થાય છે, સંભવ બને છે. ગ્રહ ક્ષેત્રફળનું મહત્વ જણાવો. ગૃહ ક્ષેત્રફળનું મહત્વ મકાનનું કદ નાનું મોટું કે મધ્યમ રાખવા માટે તો છે જ, પરંતુ જ્યોતિષશાસ્ત્ર અને વાસ્તુશાસ્ત્ર મુજબ ગૃહ ક્ષેત્રફળ દ્વારા વિવિધ પ્રકારની ગણતરી કરીને તે ગ્રહ સુખ શાંતિ આપે છે કે નહીં તેનું તારણ મેળવવામાં આવે છે. ગૃહ ક્ષેત્ર દ્વારા આય એટલે કે આવક, સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ કેટલું આવશે અને જાવક એટલે કે દુઃખ કેટલું આવશે તેનું તારણ મેળવવામાં આવે છે. ગ્રહ ક્ષેત્રફળ દ્વારા નક્ષત્રાંક વગેરે કાઢીને તે ઘરનું લાભ જાણી શકાય છે. तो पूरा 2 प्रश्न लिखना था, 4 लिखे, आपको 6 मार्क. कोई पण 4 प्रश्नों जवाब लखो. विविध स्वभाव योग जણાવો. તનુ આદિ 12 ભાવોનો સૂર્ય આદિ 12 ગ્રહોનો તનુ આદિ 12 ભાવો સાથે થતા વિવિધ યોગ દ્વારા વ્યક્તિનું સ્વભાવ પણ જાણી શકાય છે. તેના કેટલાક ઉદાહરણો નીચે મુજબ છે. મંગળ અને બુધ એકબીજાની સમસપ્તક દૃષ્ટિમાં હોય તો જાતક ઉચ્ચ શરીરવાળો થાય છે. લગ્નમાં રહેલો બુધ જો ગુરુ પર દૃષ્ટિ કરે છે તો જાતક હાસ્યપ્રિય થાય છે. શનિ, સૂર્ય અને મંગળ ઉપર ચંદ્રની દૃષ્ટિ હોય તો જાતક મંદ પ્રકૃતિવાળો અર્થાત શાંતિપ્રિય થાય છે. મંગળ ઉપર ક્ષીણ ચંદ્રની દૃષ્ટિ હોય તો જાતક ક્રોધી બને છે.
મંગળ અને બુધ જો એક જ રાશિમાં અને શુભ રાશિમાં હોય તો જાતક લોકોને હસાવવામાં નિપુણ હોય છે. ત્રિક સ્થાનમાં રહેલો ચંદ્ર જો શુક્ર પર દૃષ્ટિ કરે છે તો જાતક વિસ્મયવાળો અર્થાત આશ્ચર્ય પ્રમાણે તેવો બને છે. બુધ મંગળ અને ચંદ્ર ઉપર જો કોઈ પણ બળવાન ગ્રહની દૃષ્ટિ હોય તો જાતક શીઘ્ર વક્તા થાય છે. મંગળ ગ્રહ જો લગ્નમાં રહેલો હોય તો જાતક પોતાના જ કુટુંબમાં ઝઘડા કરાવવા વાળો થાય છે. મંગળ દોષનો પરિહાર સમજાવો. વરની કુંડલીમાં જે સ્થાનમાં મંગળ હોય તે જ સ્થાનમાં કન્યાની કુંડલીમાં કોઈ બળવાન ગ્રહ હોય તો વરની કુંડલીના મંગળ દોષનો પરિહાર થાય છે. તેવી જ રીતે કન્યાની કુંડલીમાં જે સ્થાનમાં મંગળ હોય તે સ્થાનમાં વરની કુંડલીમાં કોઈ બળવાન ગ્રહ હોય તો કન્યાની કુંડલીના મંગળ દોષનો પરિહાર થાય છે. વર અને કન્યાની કુંડલીમાં ત્રિકોણ સ્થાનમાં ગુરુ, 11મા સ્થાનમાં સૂર્ય અને 6ઠ્ઠા સ્થાનમાં રાહુ હોય તો મંગળ દોષ પરિહાર થાય છે. વર અને કન્યાની કુંડલીમાં ચંદ્ર અને ગુરુ અને મંગળ એક રાશિમાં હોય, ચંદ્ર અને મંગળ એક રાશિમાં હોય તો કે ચંદ્ર કેન્દ્ર સ્થાનમાં હોય તો જાતકના મંગળ દોષનો પરિહાર થાય છે. મેષ રાશિનો મંગળ પ્રથમ ભાવમાં, ધન રાશિનો મંગળ 12મા ભાવમાં, વૃશ્ચિક રાશિનો મંગળ 4થા ભાવમાં, મકર રાશિનો મંગળ 5મા ભાવમાં અને મીન રાશિનો મંગળ 8મા ભાવમાં હોય તો જાતકના કુંડલી દોષનો પરિહાર થાય છે. સમાધિના બંને પ્રકારો સમજાવો. સમાધિના કુલ 2 પ્રકાર છે, સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ અને અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ. સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ પ્રકૃતિને કાબૂમાં લાવવાની શક્તિઓ આ અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થાય છે. તે યથા વિતર્ક, કોઈ સ્થૂળ વસ્તુમાં ચિત્તની એકાગ્રતા, વિચાર કોઈ સૂક્ષ્મ વસ્તુમાં ચિત્તની એકાગ્રતા, આનંદ કોઈ અહંકાર વિષયમાં ચિત્તની એકાગ્રતા, અસ્મિતા કોઈ અહંકાર રહિત વિષયમાં ચિત્તની એકાગ્રતા. આ 4 અવસ્થાઓમાં પ્રકૃતિના 24 તત્વોને વશીભૂત કરવાના શક્તિઓ રહેલા હોય છે. આ અવસ્થાની વિવેકખ્યાતિ અવસ્થા પણ કહેવાય છે. આ અવસ્થામાં સામાજિક વિષય ભોગોની નિરર્થકતા સમજાય છે. અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ પછીની અવસ્થા છે. વિવેકખ્યાતિ અવસ્થામાં પણ મનમાં અવ્યક્ત સંસ્કારો રહેલા હોય છે. તે સંસ્કાર રૂપી વૃક્ષને ઉદ્ભવતું રોકે છે. અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ જન્માંતરથી ભરેલા સંસ્કારો મનના ચેતન સ્તર પર આવે છે. વિચાર અને વૃત્તિરૂપી આ સંસ્કારોનું આગળ વધવાનું કોઈ કારણ રહેતું નથી. આમ ચિત્ત એકદમ સમતા અવસ્થા ધારણ કરે છે અને આત્માને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. એઇડ્સના લક્ષણો જણાવો. એઇડ્સના લક્ષણોને મુખ્ય અને ગૌણ એમ 2 પ્રકારમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. મુખ્ય લક્ષણો ન સમજાય તેમ એક જ મહિનામાં 10%થી વધારે વજનમાં ઘટાડો થવો, દવા લેતા છતાં પણ તાવ રહેવો અને તેમાં કોઈ પણ અસર ન થવી, ઝાડાનો તકલીફ રહેવો અને સારવાર કરાવવા છતાં પણ તેમાં ફેર ન પડવી. આ 3 મુખ્ય કારણો છે અને આવું કંઈક થાય તો HIV વાયરસનું ટેસ્ટ કરાવી લેવું જોઈએ. ગૌણ લક્ષણો એક મહિના લાંબા સમય સુધી ઉધરસનો તકલીફ પડવો અને સારવારથી પણ તેમાં કોઈ ફેરફાર ન થવું, હર્પીસનો રોગ થવો, ચામડીમાં ધાગા પડવા, ખંજવાળ આવવી અને ચામડી કાળી પડી જવી, ચામડીનું કેન્સર થવું અને ઔષધિના આડઅસર થવાથી પણ એઇડ્સ થઈ શકે છે. ઔષધિના આડઅસર, સાઇડ ઇફેક્ટ. નગર શૈલીના મંદિર વિશે
નાગર શૈલીના મંદિર વિશે જણાવો. હા, નાગર શૈલીના મંદિરો ઉત્તર ભારતમાં હિમાલયથી વિંધી પર્વતમાળા સુધીના વિસ્તારોમાં વિકાસ પામ્યા છે. નાગર શૈલીના મંદિરોની વિશેષતા તેમની યોજના અને તેમનું ઉપરનું શિખર છે. નાગર શૈલીના મંદિરો પાયાથી ઉપર સુધી ચતુષ્કોણ આકારના જોવા મળે છે. એમ તો નાગર શૈલીના 8 અંગો છે, તેમાંથી 5-6 અંગો હું કહીશ. મસૂરડ, આમલક, શિખર, કળશ, ગ્રીવા, कलश, कपोत, जंघा. 7 हो गए, एक ही नहीं आता. નાગર શૈલીના મંદિરોમાં 2 ભવન હોય છે, એક ગર્ભગૃહ અને બીજું મંડપ. નાગર શૈલીના મંદિરોના ઈસવીસન 1990માં હજી પણ થોડાક લક્ષણો જોવા મળ્યા છે, કારણ કે નાગર શૈલીના મંદિરો ઉત્તર ભારત સિવાય અન્ય વિસ્તારોમાં પણ વિકાસ પામ્યા. बस नहीं था. तो 4 मार्क एक का है, 6 लिखा है तो 16 मार्क आपके लिए. कोई पण 4 प्रश्नों मुद्दासर जवाब लखो. 4 ही लिखा है, पहला नहीं लिखा है. ગોચરનું મહત્વ સમજાવો. ગોચરનું મહત્વ. ગોવંશ એ આપણા માનવ જીવન માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ગોમાંસ ભક્ષણને બંધ કરતા સરકારોએ ઘણા બધા નિયમો બનાવ્યા છે. માનવ જીવન માટે ઉત્તમ પ્રકારના ગોવંશ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ઉત્તમ પ્રકારના ગોવંશ પ્રાપ્ત કરવા માટે અને તેને ટકાવી રાખવા માટે ગો સંવર્ધન અને ગોરક્ષણ ખૂબ જ મહત્વનું છે. દેશી ગોવંશના લક્ષણોમાં તેની દૂધ આપવાની ક્ષમતા, તેની પ્રજનન ક્ષમતા અને તેનું સ્વાસ્થ્ય સારી રીતે જળવાઈ રહે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. દરેક ગોપાલકને ગો સંવર્ધન અને ગોરક્ષણનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. સાંપ્રત સમયમાં દેશી ગોવંશ કરતાં વિદેશી ગોવંશનું વધતુંપણું જોવા મળે છે, પરંતુ વિદેશી ગોવંશ એ દેશી ગોવંશ કરતાં નુકસાનકારક સિદ્ધ થયા છે, કારણ કે વિદેશી ગોવંશનું દૂધ પણ પોષક હોતું નથી, જેમ કે જર્સી ગાય. માટે આપણા આવતા યુગ માટે, આવતા જનરેશન માટે આ દેશી ગોવંશ જ ઉપકારક છે તેમ સિદ્ધ થાય છે. શલ્ય ચિકિત્સા વિશે જણાવો. નહીં લીખા. આહારનું મહત્વ જણાવો. જે પદાર્થને ખાઈ કે પી શકાય તેને આહાર કહે છે. ખોરાક એ આપણા શરીરમાં કોષોની વૃદ્ધિ કરવાનું, શારીરિક બંધારણનું ઘડતર કરવાનું અને શક્તિ આપવાનું એમ 3 મુખ્ય કાર્યો કરે છે. ખોરાકના આ 3 મુખ્ય કાર્યો તેમાં રહેલા પોષક તત્વોને આભારી છે. ખોરાકના આ 3 મુખ્ય કાર્યોના લીધે જ આપણા શરીરની વૃદ્ધિ અને વિકાસ સંભવ બને છે. ખોરાક અને આહારનું શરીરમાં શોષણ થઈને તેનું અવશોષણ થઈને તેનું શક્તિના સ્ત્રોત તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આહારના મુખ્ય 3 પ્રકાર છે: સાત્વિક, રાજસી અને તામસિક. સાત્વિક આહાર દ્વારા શરીરની વૃદ્ધિ થાય છે, સુખ શાંતિ અને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. સાત્વિક આહારનું સેવન કરવાથી પ્રસન્નતા અને પ્રેમ, કરુણા જેવા ભાવો વિકાસ પામે છે. રાજસી આહારનું સેવન કરવાથી ક્રોધ, રોગ, દુઃખ, શોક વગેરેની ઉત્પત્તિ થાય છે. કટુમય, અમ્લમય, કટ્વમ્લ લવણાત્યુષ્ણ તીક્ષ્ણ રૂક્ષ્ણ વિદાહિનઃ આહારા રાજસસ્યેષ્ટાઃ દુઃખ શોકામય પ્રદાઃ. કટુમય, અમ્લમય, રૂક્ષમય, તીક્ષ્ણમય, અતિ ઉષ્ણમય અને દાહકર જે આહાર હોય છે તેને
રાજસી આહાર કહેવાય છે. તામસી આહાર, જે આહાર આપણામાં લોભ, ક્રોધ, અહંકાર, મોહ વગેરે શત્રુઓ ઉપજાવે છે તે આહારને તામસી આહાર કહેવાય છે. જે આહાર એઠું હોય, રસહીન હોય, વ્યતીત કાલ હોય વ્યતીત કાલનું હોય, આવા આહારને તામસી આહાર કહેવાય છે. ओके. कुंडली ने जागरण समझाओ. कुंडली ने जागरण नहीं लिखा. ओके. यंत्રના પ્રકારો મુદ્દાસર જણાવો. ઓકે. સર્વે સિદ્ધાંતોના મૂળમાં અધ્યાત્મ છે. પ્રતીતિ થવાથી પ્રતીક બન્યું. પ્રતીકનું વ્યક્ત સ્વરૂપ એટલે પ્રતિમા અને પ્રતિમાનું નાનું સ્વરૂપ યંત્ર છે. યંત્ર એ યમ શબ્દમાંથી બની આવ્યો છે, જેનો અર્થ થાય છે ધારણ કરવું અર્થાત અથવા સંગ્રહિત કરવું. યંત્ર શબ્દનો બીજો અર્થ પણ થાય છે કે મિકેનિકલ સાધનોને પણ યંત્ર નામથી ઓળખાવી શકાય છે. જેમ શરીર માટે આત્મા, દીવા માટે તેલ હોય છે, તેમજ ભગવાન પરમાત્મા માટે યંત્ર જરૂરી છે. વિવિધ પ્રકારના યંત્રો, તેની ઉપયોગિતા અને તેને કેવી રીતે બનાવવું તેની વિસ્તૃત જાણકારી સમરાંગણ સૂત્રધાર નામના ગ્રંથમાં આપેલી છે. યંત્રોના મુખ્ય 5 પ્રકારોનું વર્ણન આપણા વિજ્ઞાનના 14મા પાઠમાં આપેલું છે. તે યથા ભૂમિ પૃષ્ઠ યંત્ર, મેરુ પૃષ્ઠ યંત્ર, પાતાળ યંત્ર, મેરુ પ્રસ્તાર યંત્ર અને રૂરમ પ્રસ્તાર યંત્ર. ભૂમિના સામગ્રીથી બનતા યંત્રને ભૂમિ પૃષ્ઠ યંત્ર કહેવાય છે. મેરુ પૃષ્ઠ અર્થાત મેરુ અર્થાત પર્વતના આકારમાં જે નીચે ઉપર જતા નાની થતી જાય અર્થાત શિખર જેવા આકારનું હોય એટલે ત્રિકોણ આકારમાં, તે યંત્રોને મેરુ પૃષ્ઠ યંત્ર કહે છે. પાતાળ યંત્ર મેરુ પૃષ્ઠથી ઉલટા અર્થાત નીચેથી શિખર જેવા આકારમાં હોય છે અને તે વક્ર હોય છે તેવા યંત્રને મેરુ પ્રસ્તાર યંત્ર કહેવાય છે. તેવા યંત્રને પાતાળ યંત્ર કહેવાય છે. મેરુ પ્રસ્તાર યંત્ર અર્થાત કપાયેલા યંત્રોને મેરુ પ્રસ્તાર યંત્ર કહેવાય છે. પાયાથી લંબચોરસ અને ઉપરથી કાચબાના પીઠ જેવા આકારના જે હોય છે તેવા યંત્રોને રૂરમ પ્રસ્તાર યંત્ર કહે છે. વેરી ગુડ. ધ્યાનના ફાયદા જણાવો. ધ્યાનના ફાયદાને મુખ્ય 3 વિભાગમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. શારીરિક ફાયદા, માનસિક ફાયદા અને આધ્યાત્મિક ફાયદા. શારીરિક ફાયદા, ધ્યાન કરવાથી મસ્તિષ્ક સક્રિય અને કાર્ય કરવા માટે સક્ષમ બને છે. નાડીઓ સક્રિય અને શુદ્ધ અને સક્રિય થાય છે. બુદ્ધિ કુશાગ્ર થાય છે. માનસિક ફાયદા, ધ્યાન કરવાથી નકારાત્મક વિચારો, વૃત્તિઓથી લાગણીઓ એક પછી એક અદૃશ્ય થવા લાગે છે. પ્રસન્નતા, મોહકતા જેવા ગુણો ખીલે છે અને તર્ક શક્તિમાં પણ વધારો થાય છે. આધ્યાત્મિક ફાયદા, ધ્યાન કરવાથી ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર જેવા શત્રુઓથી મુક્તિ મળે છે. સુખી આનંદ, સુખ, આનંદ, શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને આધ્યાત્મિક માર્ગ એટલે ભક્તિ રસના માર્ગમાં આગળ વધવામાં સરળતા રહે છે. वेरी गुड. तो चारों 4 लिखा है. 6 में 4 लिखना था, 4 लिखा है, 16 अंक है. तो 16 अंक आपको प्राप्त होगा. टोटल आपका 80 का प्रश्न पत्र है. इसमें आपने यहाँ 2 प्रश्न गलत लिखा और वहाँ 2 प्रश्न 1 मार्क का. 3 पीछे 3. हाँ, 3 प्लस 2 टोटल 5 मार्क आपको कम होगा. तो 75 है और इसमें भी 1-2 मार्क होगा तो भी आपको 73 अवश्य इसमें प्राप्त होगा. तो 80 में 73 तो मोर देन फर्स्ट क्लास अच्छा है. तो आगे का पेपर के लिए आपके लिए शुभकामनाएं. जय श्री नारायण, जय श्री स्वामीनारायण. अभी खेल रहा है, 8 बजे नहीं खेल रहा है. नहीं किसी ने नहीं बताया.
पूरा ऐसे खोल 4:10 5 बजे जाएंगे चुपचाप पढ़ने बैठ पढ़ो भाई पढ़ो ही पोनी पर कपड़े उधर तक पढ़ना भाई हो गया तो कुछ और पढ़ो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है एक कंटेस्ट करना बाकी है ना